હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરવાના છે ધોરણ 8 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન અને દ્વિતીય પરીક્ષાની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી થાય તેવું વિકાસ મૂલ્યાંકન લક્ષી અસાઇનમેન્ટના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો। तो बात करीशू प्रश्न नंबर 4 के नीचेना प्रश्नों टूंकमां उत्तर लखो अने एमां प्रकरण छे 5। एमां पहलो प्रश्न छे कि महाराष्ट्र में विविध सुधारकों द्वारा कन्या शिक्षण माटे कया कया प्रयत्नों करवामां आव्या। तो जवाब जोईए कि महाराष्ट्र में विविध सुधारकों द्वारा कन्या शिक्षण माटे नीचे प्रमाणे प्रयत्नों करवामां आव्या। एमां पहलुं छे कि महादेव गोविंद रानडे अने तेमना पत्नी रमाबाई रानडेए कन्याओं अने विधवाओं माटे शाळाओनी स्थापना करी। ज्योतिराव फूले अने तेमना पत्नी सावित्रीबाई फूलेए कन्या केळवणी अने विधवाओनी केळवणी माटे शाळाओनी स्थापना करी। महर्षि कर्वेए ईस्वीसन 1916 में स्त्रीओ माटे अलग यूनिवर्सिटीनी स्थापना करी, जे आजे SNDT एटले के श्रीमती नाथीबाई दामोदरदास ठाकरसी यूनिवर्सिटी तरीके कार्यरत है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 कि सर सयाजीराव गायकवाड़ अने तेमना पत्नी द्वारा शिक्षणना फैलावा माटे शा पगला भरवामां आव्या। तो सर सयाजीराव गायकवाड़े पोताना राज्य वडोदरा में ईस्वीसन 1901 में मफत फरजियात अने सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण की जोगवाई करी। तेमणे प्रति वर्षे 2 विद्यार्थीओने विदेशी यूनिवर्सिटी में अभ्यास करवा जवा माटे शिष्यवृत्ति आपवानी शरूआत करी। सर सयाजीराव गायकवाड़ना पत्नी चिमनाबाई गायकवाड़े प्रति वर्षे एक दलित विद्यार्थीने विदेशनी यूनिवर्सिटी में अभ्यास करवा जवा माटे शिष्यवृत्ति आपवानो कायदो जे छे ते बनाववामां आव्यो हतो। प्रश्न 3 छे कि 19मी सदीना भारत में कया कया सामाजिक अनिष्टो के दूषणो प्रवर्तता हता। तो 19मी सदीना भारत में बाळ लग्न, अस्पृश्यता, दीकरीने जन्मता वेत दूध पीती करवी एटले के मारी नाखवी, गुलामी प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाहनी मनाई, दहेज प्रथा, अंधश्रद्धा, निरक्षरता, ज्ञातिभेद, कन्या विक्रय वगैरह सामाजिक अनिष्टों के दूषणों प्रवर्तता हता। त्यारबाद चौथा नंबरनो प्रश्न है कि गांधीजीना मते साक्षरता एटले शुं। तो गांधीजीना मते साक्षरता ए शिक्षणनो अंत के प्रारंभ नथी, ते तो मात्र एक साधन है कि जेना द्वारा पुरुषों अने स्त्रीओने शिक्षित करी शकाय छे। साक्षरता के अक्षर ज्ञान ए स्वयं शिक्षण नथी। त्यारबाद आपणे वात करीए प्रकरण 6। एमां पहलो प्रश्न है कि गांधीजीए मोहनलाल पंड्याने डूंगળી ચોરનું બિરુદ શા માટે આપ્યું। तो गांधीजीए मोहनलाल पंड्याने डूंगળી ચોરનું બિરુદ આપ્યું कारण के गांधीजीनी सलाहथी मोहनलाल पंड्या अने तेमना साथीदारो अंग्रेज सरकारे जप्त करेल एक खेतरमां तैयार थयेलो डूंगळीनो पाक कापी लाव्या हता। बीजो प्रश्न है कि दांडीकूच क्यांथी अने क्यां योजवामां आवी हती अने शा माटे। तो 12 मार्च 1930 ना रोज गांधीजीए पोताना साथीदारो साथे अमदावादना साबरमती आश्रमथी दांडीकूच शरू करी हती। मीठाना अन्यायी कायदानो भंग करी सविनय कानून भंगनी लड़त शरू करवा गांधीजीए दांडीकूच करी हती। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 है कि भाई टूंक नोंध लखो जलियावाला बाग हत्याकांड। तो अंग्रेज सरकारना दमननो तेमज लोकप्रिय नेताओ डॉक्टर शेफुद्दीन क्रिचल और डॉक्टर सत्यपालनी धरपकड़नो विरोध करवा 13 एप्रिल 1919 ना रोज वैशाखी तहेवारना दिवसे अमृतसरना जलियावाला बाग में एक जंगी सभा भराई। बागनी फरते 1.5 मीटर जेटली ऊंची दीवाल हती। बागनी वच्चे अवावरो कूवो हतो। बाग में जवा आववा माटे फक्त एक ज सांकड़ो रस्तो हतो। सभा चालती हती त्यारे अमृतसरनो लश्करी कमांडर जनरल डायर लश्करी टुकड़ी साथे त्यां आवी पहोंच्यो। तेने लोकोने विखराई जवानी चेतवनी आप्या विना ओचिंता ज गोळीबार करवा सैनिकोने हुकम कर्यो। ज्यां सैनिकोए गोळीओ खलास न थई त्यां सुधी तेमणे गोळीबार चालू राख्यो।
લશ્કરના ગોળીબારમાં લગભગ 1000 જેટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા અને આશરે 1200 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા. અંગ્રેજ સરકારે માર્શલ લોનો ઉપયોગ કરી લોકો પર અમાનુષી અત્યાચાર કર્યો. આ હત્યાકાંડથી સમગ્ર દેશમાં હાહાકાર મચી ગયો તેમજ ભયનું વાતાવરણ પ્રસરી ગયું. સામ્રાજ્યવાદી શાસનનો ભારે વિરોધ થયો. આ હત્યાકાંડથી વ્યથિત બનેલા ગાંધીજીએ અંગ્રેજ સરકારે આપેલો કેસરે હિંદનો ઇલકાબ ત્યજી દીધો અને કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે નાઇટહુડનો ખિતાબ પાછો આપ્યો. જલિયાવાલા બાગના હત્યાકાંડે આખા દેશમાં રાષ્ટ્રીય એકતા સ્થાપવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો. આ હત્યાકાંડે અસહકારના ભાવિ આંદોલનની ભૂમિકા પૂરી પાડી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4 કે ગાંધીજીએ રોલેટ એક્ટનો કાળો કાયદો શા માટે કહ્યો? તો રોલેટ એક્ટ મુજબ કોઈપણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકાતી તેમજ તેના પર મુકદ્દમો ચલાવ્યા વિના દિવસો સુધી તેને જેલમાં પૂરી શકાતી. આથી ગાંધીજીએ રોલેટ એક્ટને કાળો કાયદો કહ્યો હતો. ત્યારબાદ પ્રકરણ 7 એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતમાં કલા શિક્ષણ માટે થયેલા પ્રયત્નો જણાવો. તો અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ભારતીય કલા અને સંસ્કૃતિ વિસરાઈ ગઈ હતી. એ સમયે ગુજરાતમાં કલા શિક્ષણ માટે કોઈ સંસ્થા ન હતી. સૌપ્રથમ ભુજમાં કલા શાળા કચ્છના મહારાજા પ્રાગમલજીએ ઈસવીસન 1877-1878માં શરૂ કરી હતી. વડોદરામાં મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે કલાનું શિક્ષણ આપવા માટે કલાભવનની સ્થાપના કરી હતી. કલાભવનનો અભિગમ કલા ઉદ્યોગના શિક્ષણ પરત્વે વધુ હતો. અમદાવાદમાં શેઠ ચિમનલાલ નગીનદાસ વિદ્યાલય એટલે કે શેઠ CN વિદ્યાલયમાં ઈસવીસન 1951માં કલા શાળાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. અહીં શિક્ષકોને ચિત્રકલાની તાલીમ આપવા માટે DTC એટલે કે ડ્રોઈંગ ટીચર સર્ટિફિકેટનો અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ઈસવીસન 1960માં કલા શાળાનું મહાકલા વિદ્યાલય નામ રાખવામાં આવ્યું હતું. આ કલા શાળાના પ્રથમ આચાર્ય બહુમાન કલાકાર શ્રી રસિકલાલ પરીખને ફાળે જાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન બીજો છે કે ટૂંક નોંધ લખો કાંગડા શૈલી. તો કાંગડા શૈલી ભારતીય ચિત્ર શૈલીઓમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. રાજસ્થાન અને મુગલ ચિત્રકારોએ હિમાલયના પહાડી પ્રદેશોમાં આ શૈલી વિકસાવી હતી. કાંગડા, કુલુ, ગઢવાલ, ચંબા અને મંડી તેના મુખ્ય કેન્દ્રો હતા. મોલારામ કાંગડા ચિત્ર શૈલીનો મહાન ચિત્રકાર હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ અને હિમાલયનું સૌંદર્ય એ કાંગડા શૈલીના મુખ્ય વિષયો હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 કે ભારતીય કલાનો પરિચય આપો. તો પ્રાચીન સમયથી ભારતીય કલા અને સંસ્કૃતિ વિશ્વભરમાં વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. કલા એ માનવીની અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ છે. તેના દ્વારા માનવચિત્ત અને સમાજનું દર્શન થાય છે. કલાશાસ્ત્રીઓ કલાને 2 ભાગમાં વહેંચે છે. એક દ્રશ્ય કલા અને બીજું છે પ્રદર્શિત કલા. દ્રશ્ય કલાઓમાં ચિત્રકલા, શિલ્પકલા અને હસ્તકલાનો તથા પ્રદર્શિત કલાઓમાં સંગીત કલા, નૃત્ય કલા, વાદ્યકલા અને નાટ્યકલાનો સમાવેશ થાય છે. કલા એ સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતું માધ્યમ છે. ભારતીય કલા વૈશ્વિકતા, વિવિધતામાં એકતા અને ધર્મનિરપેક્ષતાના તત્વો સાથે સુયોજિત છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્ન 4 કે મુઘલ શૈલીના ચિત્રોનું મુખ્ય વિષય વસ્તુ કયું હોઈ શકે અને કેમ? તો મુઘલ ચિત્ર શૈલીના ચિત્રોનું મુખ્ય વિષય વસ્તુ દરબારી હોઈ શકે. આ શૈલીમાં મુખ્યત્વે રાજ દરબારના, યુદ્ધના, શિકારના, પ્રાણીઓની સાઠમારીના અને શાહી ઠાઠના ચિત્રો જોવા મળે છે. મુઘલ શૈલીના ચિત્રોનું મુખ્ય વિષય વસ્તુ દરબારી હોઈ શકે કારણ કે તે મુઘલ સમ્રાટોના આશ્રયે વિકસી હતી. બાબરથી શાહજહાં સુધીના મુઘલ સમ્રાટોએ આ ચિત્ર શૈલીને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન નિહાળ્યું. તો ચોક્કસથી આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મળીએ. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.